नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूँ आपनो अंबु सर। मारी यूट्यूब चैनल में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। मित्रों, आज आपणे धोरण 12 तत्वज्ञान प्रकरण नंबर 5 व्याप्तीकरण अने वैज्ञानिक अन्वेषण रीतिओं में खूबज मोस्ट इम्पोर्टंट टॉपिक लईने हूँ तमारी आगळ आव्यो छूँ, जेनुं नाम छे व्याप्तीकरणनी प्रक्रियाना तात्विक आधारों स्पष्ट करो। जे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 2018 अने 2019 में 5 गुणनी अंदर पूछायेलो छे अने 2021 नी अंदर पण पूछावानी संभावना रहे छे। तो मित्रों, व्याप्तीकरणना तात्विक आधारों ने स्पष्ट करिए ए पहला जो आप नवा छो तो मारी यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। एनी बाजू में बेल आइकॉन आपेलू छे, जेने प्रेस करो जेथी मारा नवा विडियोना नोटिफिकेशन आपने नियमित मळता रहे। तो मित्रों, मारी तमने बधाने खास विनंती कि मारा विडियो ने अंत सुधी जोवानुं राखो। हूँ विडियोना अंत में तमने मैं जे कई टॉपिकनी चर्चा करी छे एनो स्क्रीनशॉट तमे लई सको छो, एनी परमिशन आपीश। तो ए स्क्रीनशॉट लेवा माटे तमे तैयार रहेजो अने ए मुजब तमे तमारी नोटबुकनी अंदर ए जवाबने सारी रीते लखीने तैयार करजो। तो मित्रों, शरू करिए व्याप्तीकरणना तात्विक आधारों। तो जो मित्रों, व्याप्तीकरणना तात्विक आधारों ने समझिए पहला हूँ आपने केटलाक प्रश्नों पूछूं छुं। प्रीवियस विडियोनी अंदर मैं तमने व्याप्तीकरणनी प्रक्रिया समझावी। व्याप्तीकरण एटले शुं अने व्याप्तीकरणनी लाक्षणिकताओने समझ्या। तो मित्रों, आ प्रकरण खूब ज इम्पोर्टंट है, तो तमारे अमुक प्रश्नों जवाबों तैयार रखवा पड़शे। जेम के व्याप्तीकरण एटले शुं? व्याप्तीकरण एटले एकदेशी के विशिष्ट आनुभविक हकीकतोना निरीक्षण परथी ए हकीकतोने लगता सर्वदेशी नियम व्याप्ति विधान तारववानी मानसिक प्रक्रिया ने व्याप्तीकरण कहे छे। मित्रों, जे.एस. मिले व्याप्तीकरणनी लाक्षणिकताओं केटली आपी? जे.एस. मिले व्याप्तीकरणनी कुल 3 लाक्षणिकताओं आपी। जे.एस. मिले व्याप्तीकरणनी कई 3 लाक्षणिकताओं आपी? नंबर 1 वास्तविक हकीकतों निरीक्षण, नंबर 2 કેટલીક જ હકીકતોનું નિરીક્ષણ અને નંબર 3 એકદેશી અનુભવ કે નિરીક્ષણનું સામાન્યકરણ કે સર્વદેશી કથન। મિત્રો, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ થાય કે વ્યાપ્તીકરણની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ શેનાથી થાય છે? વ્યાપ્તીકરણની પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ વાસ્તવિક હકીકતોના નિરીક્ષણથી થાય છે। મિત્રો, વ્યાપ્તીકરણમાં કેટલી હકીકતોનું નિરીક્ષણ થવું જોઈએ? તો જવાબ છે વ્યાપ્તીકરણની પ્રક્રિયામાં મર્યાદિત કેટલીક જ હકીકતોનું નિરીક્ષણ થયેલું હોવું જોઈએ। મિત્રો, વ્યાપ્તીકરણની પ્રક્રિયામાં બૌદ્ધિક સાહસ કોને કહેવાય? તો વ્યાપ્તીકરણની પ્રક્રિયામાં આપણે એકદેશી અનુભવ के सामान्यकरणों ने के सर्वदेशी कथनों करवा एने व्याप्तीकरण में बौद्धिक साहस कहे छे। फरीथी कहूँ छूँ कि व्याप्तीकरण में बौद्धिक साहस कोने कहेवाय छे? व्याप्तीकरण में एकदेशी अनुभव के निरीक्षणनुं सामान्यकरण के सर्वदेशी कथन करवुं एने व्याप्तीकरण में बौद्धिक साहस कहेवामां आवे छे। तो मित्रों, व्याप्तीकरण में આપણે બૌદ્ધિક સાહસ કરતી વખતે શું કરીએ છીએ? વ્યાપ્તીકરણમાં આપણે બૌદ્ધિક સાહસ કરતી વખતે આપણે શું કરીએ છીએ કે કેટલીક કે વિશિષ્ટ હકીકતોને આધારે સર્વને લગતું સામાન્ય વિધાન કરીએ છીએ। દાખલા તરીકે મેં તમને અગાઉ ઉદાહરણો આપ્યા છે કે 4-5 કાગડાઓના નિરીક્ષણ ઉપરથી સર્વ કાગડાઓ કાળા છે એવું આપણે સર્વદેશી વિધાન સામાન્ય વિધાન કરતા હોઈએ છીએ। 4-5 શિક્ષકોના કંજૂસ હોવાના નિરીક્ષણ ઉપરથી
આપણે સર્વ શિક્ષકો કંજૂસ છે એવું સર્વદેશી વિધાન કે સામાન્ય વિધાન કરીએ છીએ તો આને બૌદ્ધિક સાહસ કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો એક વાત બરાબર યાદ રાખજો, આવા બૌદ્ધિક સાહસો, આવા સર્વદેશી વિધાનો, આવા વ્યાપ્તિકરણો કે આવા સર્વદેશી નિયમો કે વ્યાપ્તિ વિધાનો આપણે રોજબરોજ કરતા હોઈએ છીએ। આપણને 4-5 એવા અનુભવો થાય છે અને એને આધારે આપણે સીધા સર્વદેશી વિધાન કરી દઈએ છીએ, આપણે સર્વદેશી નિયમ બનાવી દઈએ છીએ, આપણે વ્યાપ્તિ વિધાન રચી દઈએ છીએ, આપણે સામાન્ય વિધાન રચી દઈએ છીએ। પણ મિત્રો એક વાત બરાબર યાદ રાખજો, શું કે વ્યાપ્તિકરણ કરતી વખતે કે સર્વદેશી નિયમ બનાવતી વખતે કે વ્યાપ્તિ વિધાન તારવતી વખતે કે સર્વદેશી વિધાન તારવતી વખતે જો વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારોનું પાલન ન થાય તો એ સર્વદેશી નિયમ ન ગણાય, તો પછી એ સર્વદેશી વિધાન રચી ન શકાય, તો પછી એ વ્યાપ્તિ વિધાન રચી ન શકાય। આ વાત બરાબર યાદ રાખજો। ફરીથી કહું છું કે સર્વદેશી નિયમ રચતી વખતે કે વ્યાપ્તિ વિધાન કરતી વખતે કે સર્વદેશી વિધાન તારવતી વખતે વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારોનું પાલન થવું જ જોઈએ। તો તમને મનમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન થાય કે સાહેબ વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો કયા છે? તો વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો કે બૌદ્ધિક આધારો 2 છે। આપણે એ જ પ્રશ્નની ચર્ચા કરવાની છે। જુઓ, વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાના તાત્વિક આધારોને સમજવાના છે। અને કેમ સમજવા જરૂરી છે? કારણ કે આ વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો વગર વ્યાપ્તિકરણ કરી ન શકાય, સર્વદેશી નિયમ રચી ન શકાય, વ્યાપ્તિ વિધાન પણ તારવી ન શકાય। અને એટલા માટે વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાના 2 બૌદ્ધિક કે તાત્વિક આધારોને સમજવા જરૂરી। તો મિત્રો વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો કયા છે? 2 તાત્વિક આધારો કયા છે? તો એમાં નંબર 1 કાર્યકારણનો નિયમ અને નંબર 2 પ્રકૃતિની એકરૂપતા। ખાસ મહત્વના, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો કેટલા છે? કયા કયા? તો વ્યાપ્તિકરણના તાત્વિક આધારો 2 છે। કયા 2 તાત્વિક આધારો છે? કાર્યકારણનો નિયમ અને પ્રકૃતિની એકરૂપતા। તો મિત્રો હવે આપણે આ બંને તાત્વિક આધારોને સમજીશું, ઉદાહરણ સાથે સમજીશું। તો એમાં સૌથી પહેલાં હું તમને કાર્યકારણનો નિયમ સમજાવીશ। તો હવે આપણે કાર્યકારણના નિયમને સમજીએ। તો જુઓ મિત્રો, વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો પહેલો તાત્વિક આધાર કયો છે? કાર્યકારણનો નિયમ। કાર્યકારણનો નિયમ એટલે શું? કાર્યકારણનો નિયમ કોને કહેવાય? બરાબર સમજવો પડશે। તો મિત્રો કાર્યકારણનો નિયમ એટલે દરેક બનાવનું કોઈના કોઈ કારણ હોય છે, કારણ વગર કશું જ બનતું નથી। આ વાત બરાબર યાદ રાખજો। દરેક બનાવને, દરેક ઘટનાને કોઈના કોઈ કારણ હોય છે, કારણ વગર કશું જ બનતું નથી। દાખલા તરીકે ઝાડ પરથી ફળ નીચે પડવું કારણ છે, વિદ્યાર્થીનું પરીક્ષામાં નાપાસ થવું કારણ છે, માણસનું મૃત્યુ થવું કારણ છે। તો મિત્રો જેમ કે ઝાડ પરથી ફળ નીચે પડવું, ન્યૂટન નામના વૈજ્ઞાનિકે ઝાડ પરથી ફળને નીચે પડતું જોયું અને એના કારણની કલ્પના કરી, એ કલ્પનાની ચકાસણી કરી અને અંતે સાબિત કર્યું કે ગુરુત્વાકર્ષણના નિયમને લીધે બધા જ પદાર્થો ઉપરની તરફથી નીચેની તરફ ગતિ કરે છે। તો મિત્રો આ થયું કારણ, ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ એ કારણ છે। એવું જ કોઈ હોશિયાર વિદ્યાર્થી હોય અને એ પરીક્ષામાં નાપાસ થાય છે તો શિક્ષક એને કારણ પૂછે છે કે શેના કારણે નાપાસ થયો? તો કારણ છે। એવું જ કોઈ માણસ, સ્વસ્થ માણસ હોય અને એનું મૃત્યુ થાય તો આપણે તરત જ પૂછીએ છીએ શેના કારણે મૃત્યુ થયું? તો એક વાત બરાબર યાદ રાખો
કે દરેક બનાવનું કોઈ ન કોઈ કારણ હોય છે, કારણ વિના કશું જ બનતું નથી. મિત્રો, આપણી આસપાસ રહેલા જગતમાં બનતી કોઈ પણ ઘટના એ કારણ વગર બનતી જ નથી, પણ તેના ઉચિત કે યોગ્ય કારણને લીધે જ બને છે. જેમ કે કોઈ કારણ કેવું બની શકે કે આપણી આસપાસ ઘણી બધી ઘટનાઓ બને છે. દાખલા તરીકે કોઈ માણસ એ આપઘાત કર્યો. અત્યારે હાલ ખેડૂતો આપઘાત કરી રહ્યા છે, તો એ આપઘાત કરવા પાછળ કોઈને કોઈ કારણ બની શકે છે. એવું જ અત્યારે હાલ કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, તો આ કોરોનાની મહામારી એ પણ કારણ વગર કશું નથી, કારણ એનું પણ કારણ છે. એવું જ કોઈ ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ છે કે જે કારણને લીધે બને છે. કોઈ આતંકવાદી ઘટના બને છે તો એના માટે પણ કારણ છે. અહીંયા કોઈ વિદેશની અંદર કોઈ ઘટના બને છે તો એ માટે પણ કારણ છે. કોઈ કુદરતની અંદર ઘટના બને છે તો એ પણ કારણ છે. કોઈ સુનામી આવે છે તો એ પણ કારણ છે. ભૂકંપ આવે છે તો એનું પણ કારણ છે. સમજાય? કુદરતી આફતો માટે પણ કારણ બને છે. કોઈ અકસ્માત થાય તો પણ કારણ છે. તો આપણી આસપાસ રહેલા જગતમાં બનતી કોઈ પણ ઘટના કારણ વગર બનતી જ નથી, પણ તેના ઉચિત કે યોગ્ય કારણને લીધે જ બને છે. અને એટલે દરેક બનાવને કારણ હોય છે એવું માનવામાં આવે તો જ આપણે કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધ શોધવાનું કાર્ય શક્ય બની શકે. આપણે એમ માનવું જ રહ્યું, આપણે એમ સ્વીકારવું જ રહ્યું કે દરેક બનાવને કારણ હોય છે. આતંકવાદી હુમલો થયો તો પણ કારણ છે, દુષ્કાળ પડ્યો તો પણ કારણ છે, કોઈએ આપઘાત કર્યો તો પણ કારણ છે, વિદ્યાર્થી નાપાસ થયો તો પણ કારણ છે, કોઈ વસ્તુ અહીંયા વસ્તુની કંઈ ફેરફાર થયો તો પણ એ પણ કારણ છે. તો દરેક બાબતનું કે દરેક બનાવનું કે દરેક ઘટનાનું કારણ છે, અને દરેક બનાવને કારણ હોય છે એમ માનવામાં આવે, એમ માનવું જ પડે તો જ આપણે કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધને શોધી શકીએ. દાખલા તરીકે અહીંયા અમેરિકાના વર્લ્ડ ટ્રેડ સેન્ટર ઉપર આતંકવાદી હુમલો થયો અને મુંબઈની તાજમહેલ હોટલ ઉપર પણ આતંકવાદી હુમલો થયો. તો આ બંને ઘટનાઓ એ વચ્ચે કોઈ સંબંધ હોવો જોઈએ. એ સંબંધ અહીંયા શોધી ક્યારે શકાય કે ભાઈ શેના કારણે બન્યું, ત્યાં પણ કયો સમય હતો, અહીંયા પણ કયો સમય હતો, કયો સમય પસંદ કરવામાં આવ્યો. આ બધું જ અહીંયા જો નિરીક્ષણ કરવામાં આવે અને એને માનવામાં આવે કે આનું કોઈ કારણ છે, તો જ આપણે એ બંને ઘટનાઓ વચ્ચેના કોઈ સંબંધને શોધી શકીએ છીએ. મિત્રો, સમજાય છે? તો દરેક બનાવને કારણ હોય છે એવું માનવામાં આવે તો જ કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધને શોધવાનું કાર્ય શક્ય બની શકે. આપણે શું કરવાનું છે કે કુદરતી જે ઘટનાઓ છે એ ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધને શોધવાનું છે. અને આ કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધ શોધવાનું કાર્ય કોણ કરે છે? તો વિજ્ઞાન કરે છે. કોણ કરે છે? વિજ્ઞાન કરે છે, સાયન્સ કરે છે, સામાજિક વિજ્ઞાનો કરે છે. તો કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધની અહીંયા શોધવાનું જો કોઈ કાર્ય કરતું હોય તો એ વિજ્ઞાન કરે છે. અને એટલે જ વિજ્ઞાનમાં દરેક બનાવને કારણ હોય છે એ નિયમને તાત્વિક આધાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલો છે. બરાબર યાદ રાખજો. વિજ્ઞાનમાં શું કહ્યું કે વિજ્ઞાનમાં દરેક બનાવને કારણ હોય છે એ નિયમને તાત્વિક આધાર તરીકે સ્વીકારવામાં આવેલો છે. તો એને જ કાર્યકારણ નિયમ કહે છે. તો કાર્યકારણ નિયમ વિશે મારે એક લાઇનમાં કહેવું હોય કે ભાઈ કાર્યકારણ નિયમ એટલે તો દરેક બનાવને કારણ હોય છે. બસ, દરેક બનાવને કારણ હોય છે એને કાર્યકારણ નિયમ કહે છે. તો મિત્રો, કાર્યકારણ નિયમ એટલે શું? જો એવો પ્રશ્ન તમને 2 ગુણની અંદર પૂછાય તો પછી તમારે બધી વાત કરવી પડે કે દરેક બનાવનું કોઈના કોઈ કારણ હોય છે. કારણ વિના કશું જ બનતું નથી. આ જગતમાં બનતી કોઈ પણ ઘટના કારણ વગર બનતી નથી, પણ તેના ઉચિત કે યોગ્ય કારણને લીધે જ બને છે.
દરેક બનાવને કારણ હોય છે એવું માનવામાં આવે તો જ કુદરતી ઘટનાઓ વચ્ચેના કાર્યકારણ સંબંધ શોધવાનું કાર્ય શક્ય બને છે અને તેને કાર્યકારણનો નિયમ કહે છે. આ વાત કરવી પડે. તો મિત્રો, તમને કાર્યકારણનો નિયમ સમજાયો હશે તો વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો તાત્વિક આધારનો પહેલો આધાર, તાત્વિક આધાર કાર્યકારણ નિયમ છે. એને આપણે સમજ્યા. હવે વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો બીજો તાત્વિક આધાર કયો છે? પ્રકૃતિની એકરૂપતા. તો હવે આપણે પ્રકૃતિની એકરૂપતાને સમજીએ. તો જો મિત્રો, વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાનો બીજો તાત્વિક આધાર છે પ્રકૃતિની એકરૂપતા. તો અહીંયા મેં પ્રકૃતિની એકરૂપતા વિશે અહીંયા લખ્યું છે, જણાવ્યું છે. સમજીએ તો આપણે વ્યાપ્તિકરણમાં શું કરીએ છીએ? કેટલાકના નિરીક્ષણ પરથી સર્વદેશી વિધાન તારવીએ છીએ. વ્યાપ્તિકરણમાં આપણે શું કરીએ છીએ? કેટલીક હકીકતોના નિરીક્ષણો પરથી સર્વ હકીકતોને લગતું સર્વદેશી નિયમ બનાવીએ છીએ, સર્વદેશી વિધાન કરીએ છીએ, વ્યાપ્તિ વિધાન તારવતા હોઈએ છીએ. તો મિત્રો, જ્યારે આપણે આવા વ્યાપ્તિ વિધાનો, સર્વ કાગડાઓ કાળા છે, સર્વ શિક્ષકો કંજૂસ છે, સર્વ શિંગડાવાળા પ્રાણીઓ પૂંછડાવાળા છે, સર્વ ધાતુઓ ગરમીથી પ્રસરે છે, સર્વ પદાર્થો ગરમીથી ફૂલે છે, જ્યારે આવા વ્યાપ્તિ વિધાનો કે સર્વદેશી વિધાનો અહીંયા તારવીએ છીએ ત્યારે આપણે એક વાત સ્વીકારીને ચાલીએ છીએ. કઈ વાત સ્વીકારીને ચાલીએ છીએ? કે એમાં કાર્યકારણના નિયમનું તો પાલન થાય છે, પણ સાથે સાથે પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમનું પણ અહીંયા પાલન થાય છે. એ વાતને આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો સૌથી પહેલો પ્રશ્ન શું થાય કે આ પ્રકૃતિની એકરૂપતા કોને કહેવાય? પ્રકૃતિની એકરૂપતા એટલે શું? તો મિત્રો, બરાબર યાદ રાખજો. પ્રકૃતિની એકરૂપતા એટલે પ્રકૃતિ એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખી રીતે વર્તે છે, તેને પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે. ફરીથી કહું છું, પ્રકૃતિની એકરૂપતા કોને કહેવાય? પ્રકૃતિ એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખી રીતે વર્તે છે, તેને પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે, તેને પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ કહે છે. મિત્રો, દાખલા તરીકે આજે બરફને સ્પર્શ કરીએ તો ઠંડો લાગે છે. હું તમને પૂછું કે બરફ કેવો લાગે? ઠંડો લાગે છે. કોઈ એમ કે બરફ ગરમ લાગે છે? ના, બરફ ઠંડો લાગે છે એમ જ કે. તો આજે બરફને સ્પર્શીએ તો ઠંડો લાગે છે, પણ પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ એવું જણાવે છે, પ્રકૃતિની એકરૂપતા એવું કહે છે કે બરફ તો હંમેશા ઠંડો જ લાગે છે, હંમેશા બરફ ઠંડો જ હોય છે. સમજાય છે? આજે પણ બરફ ઠંડો છે, આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં પણ બરફ ઠંડો જ હતો અને આજથી હજારો વર્ષ પછી પણ બરફ ઠંડો જ રહેવાનો છે. આને પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે. તો ફરીથી કહું છું કે પ્રકૃતિની એકરૂપતા કોને કહેવાય? પ્રકૃતિ એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખી રીતે વર્તે છે, તેને પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા ભારતની અંદર પણ જે વસ્તુ બને છે એ બીજા કોઈ દેશો વિદેશમાં પણ એ જ બને, બીજા કોઈ પ્રદેશોમાં પણ એ જ બને, બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર પણ એ જ બને. એ પ્રકૃતિની એકરૂપતા છે મિત્રો. તો અહીંયા આજે હોય એ હજારો વર્ષ પહેલાં પણ હતું, આજે પણ છે અને હજારો વર્ષ પછી પણ એ એમના એમ જ રહેવાનું છે. એ પ્રકૃતિની એકરૂપતા છે. તો એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખી રીતે વર્તે તેને પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે. તો મિત્રો, પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને આપણે સ્વીકારીએ તો જ કેટલીક હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે તેમને લગતા સર્વદેશી નિયમો રજૂ કરી શકાય. આપણે જેવી રીતે કાર્યકારણના નિયમને સ્વીકાર્યો એવી રીતે પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને સ્વીકારવો પડશે. કયો પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ? કે ભાઈ કેટલીક હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે તેમને લગતા
સર્વદેશી નિયમો અહીંયા રજૂ કરવા હોય તો આપણે પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ સ્વીકારવો જ પડશે. દાખલા તરીકે કે તમે 4-5 વ્યક્તિઓના અનુભવ ઉપરથી તમે સર્વ વ્યક્તિઓ અંગેનો નિયમ બનાવો, તમે 4-5 વસ્તુઓ કે પદાર્થોના અનુભવ ઉપરથી આપણે સર્વ વસ્તુઓ કે પદાર્થો અંગેનો નિયમ બનાવીએ, ત્યારે પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને સ્વીકારવો જ પડે. એમાં કાર્યકારણના નિયમનું તો પાલન થવું જ જોઈએ, પણ પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમનું પણ પાલન થવું જોઈએ. અને એટલે જ પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને સ્વીકારવામાં આવે તો જ કેટલીક હકીકતોના નિરીક્ષણને આધારે તેમને લગતા સર્વદેશી નિયમો રજૂ કરી શકાય. આ સર્વદેશી નિયમો તમારે રજૂ કરવા હોય તો પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને પણ સ્વીકારવો પડે છે. કયો પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ? કે પ્રકૃતિ એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખી રીતે વર્તે છે. તો મિત્રો, પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો અર્થ તમારે એવો નથી કરવાનો કે પ્રકૃતિમાં વિવિધતા નથી. એક વાત યાદ રાખજો, પ્રકૃતિમાં વિવિધતા તો છે જ, પણ આ પ્રકૃતિમાં તો એટલી બધી વિવિધતા છે કે એ વિવિધતાની વચ્ચે એક નિયમસરતા છે. શું છે? નિયમસરતા છે. આ વાત બરાબર યાદ રાખજો. પ્રકૃતિમાં એકરૂપ છે એનો મતલબ એવો ન થાય કે પ્રકૃતિમાં વિવિધતા નથી. પ્રકૃતિમાં વિવિધતા છે, પણ પ્રકૃતિમાં વિવિધતાની વચ્ચે એક નિયમસરતા છે. શું છે? નિયમસરતા. દાખલા તરીકે સવારે કદી ઉગવાનું બંધ કર્યું? ના. સાંજે સૂર્યએ આથમવાનું બંધ કર્યું? ના. સમજાય છે મિત્રો? તો આ પ્રકૃતિની નિયમસરતા છે. પ્રકૃતિમાં બધું નિયમથી જ ચાલે છે, નિયમસર ચાલે છે. કે ભાઈ બરફ તો ઠંડો જ હોય, પદાર્થને ગરમી આપો તો એ હંમેશા ફૂલે જ, પદાર્થ ગરમીથી ફૂલે જ છે. એ તો આજે આપણને ખબર પડી, પણ હજારો વર્ષથી એ ગરમી આપવાથી ફૂલતો જ હતો, પણ આપણે જાણતા નહોતા. હજારો વર્ષથી પદાર્થો ઉપરની તરફથી નીચે ગતિ કરતા જ હતા, પણ આપણને ખબર નથી કે શેના કારણે આ ઉપરની તરફથી નીચે પદાર્થો ગતિ કરી રહ્યા છે. સમજાય છે? તો મિત્રો, આ પ્રકૃતિ તો નિયમસર જ છે. પ્રકૃતિમાં વિવિધતા નથી. અહીંયા પ્રકૃતિમાં એકરૂપતા છે એટલે વિવિધતા નથી, પણ એનો મતલબ કે પ્રકૃતિમાં વિવિધતા તો એટલી બધી છે કે એ વિવિધતાની વચ્ચે એક નિયમસરતા જોવા મળે છે. પ્રકૃતિમાં બધું જ નિયમસર થાય છે. આપણે પ્રકૃતિમાં નિયમસરતાને ભૂલી ગયા છે, અને એટલે જ આટલા મોટા ફેરફારો, ક્લાઇમેટ ચેન્જ આપણને જોવા મળી રહ્યું છે. કે ભર ઉનાળે વરસાદ પડી રહ્યો હોય, ચોમાસામાં તો વરસાદ પડે જ, પણ ભર ઉનાળે પણ વરસાદ આવી જાય, ભર શિયાળામાં પણ વરસાદ આવી જાય. તો આ પ્રકૃતિમાં ચેન્જ આવ્યો. આ ચેન્જ શેના કારણે આવ્યો? તો એ પણ ક્લાઇમેટ ચેન્જ છે. પણ પ્રકૃતિમાં અહીંયા એક નિયમસરતા છે, અને આ નિયમસરતા અહીંયા જોવા મળે છે. તો પ્રકૃતિમાં નિયમસરતાને આધારે આપણે શું કહી શકીએ? પ્રકૃતિની નિયમસરતાને આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે પ્રકૃતિમાં સરખા સંયોગો હાજર હોય તો એક સરખું જ પરિણામ આવે. આ વાત બરાબર યાદ રાખજો. પ્રકૃતિમાં સરખા સંયોગો હાજર હોય તો એક સરખું જ પરિણામ આવે છે. આને નિયમસરતા કહેવામાં આવે છે. સમજાય છે મિત્રો? દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે ભાઈ મારી પાસે એક દિવાસળી છે અને મારા બીજા હાથમાં એક ગંધકની સપાટી છે. તો આ દિવાસળીને જો હું ગંધકની સપાટી સાથે ઘર્ષણ કરું છું તો તરત જ સળગી ઉઠે છે. સળગી ઉઠે ને? તરત જ સળગી ઉઠવાની. પણ એમાં નિયમસરતા શું છે કે ભાઈ મારે સળગાવવા માટે ઓક્સિજનની હાજરી હોવી જરૂરી છે, એ ભેજ વગરની દિવાસળી હોવી પણ જરૂરી છે. તો આ બધું પાલન થવું જોઈએ. આ સરખા સંયોગો ભેગા થવા જોઈએ કે ભાઈ ઓક્સિજનની હાજરી હોય, ગંધકની સપાટી હોય, અહીંયા ભેજનો અભાવ હોય, અહીંયા એક શું કહેવાય
કે બહુ વધારે પડતો પવન ના હોય, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વધારે પડતો ના હોય, તો આવી રીતે જ્યારે સરખા સંયોગો ભેગા થાય તો પ્રકૃતિમાં એક સરખી રીતે જ વર્તે. અહીંયા આ બધા સંયોગો મળે છે તો પ્રકૃતિમાં એક સરખું પરિણામ જ આવે છે. સમજાય છે મિત્રો? તો આને કહેવાય પ્રકૃતિની એકરૂપતા. તો પ્રકૃતિની એકરૂપતા શેનું સૂચન કરે છે? હું તમને એક જ પ્રશ્ન કરું કે પ્રકૃતિની એકરૂપતા એ શેનું સૂચન કરે છે? પ્રકૃતિની એકરૂપતા એ એક સરખા સંયોગોમાં હાજર હોય તો એક સરખું જ પરિણામ આવે. ફરીથી કહું છું, એક સરખા સંયોગો હાજર હોય તો એક સરખું જ પરિણામ આવે છે. સમજાય છે મિત્રો? આને કહેવાય પ્રકૃતિની એકરૂપતા. તો અહીંયા મેં તમને પ્રકૃતિની એકરૂપતા વિશે સમજાવ્યું. વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાના બે તાત્વિક આધારો, એક કાર્યકારણનો નિયમ અને બીજો પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ. મિત્રો, આ બંને તાત્વિક આધારોનું પાલન થાય તો જ વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયા કરી શકાય, તો જ સર્વદેશી વિધાનો રચી શકાય, તો જ સર્વદેશી નિયમ બનાવી શકાય, તો જ વ્યાપ્તિ વિધાનની રચના કરી શકાય. અને એટલે વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયામાં આ બંને તાત્વિક આધારોની આવશ્યકતા છે. શા માટે આવશ્યકતા છે એને હવે આપણે સમજીએ. તો જુઓ મિત્રો, વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાના બે તાત્વિક આધારો કયા? કાર્યકારણનો નિયમ અને પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ. તો આ બંને તાત્વિક આધારો અંગે આપણે એક સાથે વિચાર કરીએ તો આપણને એવું જાણવા મળે કે દરેક બનાવને કારણ હોય છે. કાર્યકારણના નિયમને આધારે શું કહી શકીએ? કાર્યકારણના નિયમને આધારે કહી શકીએ કે જે કંઈ બને છે તેને કારણ છે. પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને આધારે આપણે એવું કહી શકીએ કે એક સરખા સંયોગોનું પરિણામ એક સરખું આવે છે. આ બે વાત બરાબર યાદ રાખજો. કાર્યકારણના નિયમને આધારે શું કહેવાનું? કાર્યકારણના નિયમને આધારે આપણે એવું કહેવાનું કે જે કંઈ બને છે તેને કારણ છે. પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમને આધારે શું કહેવાનું? કે એક સરખા સંયોગોમાં એક સરખું પરિણામ આવે છે. તો આ બંને નિયમોની વ્યાપ્તિકરણમાં આવશ્યકતા છે. આ બંને તાત્વિક આધારોની વ્યાપ્તિકરણમાં કેવી રીતે આવશ્યકતા છે એ આવશ્યકતાને હવે આપણે સમજીએ. જુઓ, કાર્યકારણ નિયમ મુજબ આપણે શું કહેવાનું? કે જે કંઈ બને છે તેને કારણ છે. દાખલા તરીકે પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ શું? પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ ગરમી છે, કારણ છે. એવું જ માની લો કે કોઈ ધાતુનું પ્રસરવાનું કારણ શું? તો ધાતુનું પ્રસરવાનું કારણ પણ ગરમી છે. એવું જ લિટમસ પેપરનું લાલ બનવાનું કારણ શું? તો લિટમસ પેપરનું લાલ બનવાનું કારણ એને એસિડમાં બોળવાનું છે. સમજાય છે? તો આ કાર્યકારણ નિયમ મુજબ કહી શકાય કે કાર્યકારણ નિયમ મુજબ જે કંઈ બને છે તેને કારણ છે. દાખલા તરીકે પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ ગરમી છે. શું છે? ગરમી છે. તો અહીંયા પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ ગરમી. પણ પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ શું કહે છે? પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમ મુજબ શું કહી શકાય? કે મેં તમને હમણાં જ કહ્યું કે સરખા સંયોગોમાં સરખું પરિણામ આવે. એક સરખા સંયોગો હાજર હોય તો એક સરખા પરિણામ આવે છે. એવું પ્રકૃતિની એકરૂપતા કહે છે. તો પ્રકૃતિની એકરૂપતા મુજબ શું કહી શકાય? કે હંમેશા ગરમીથી પદાર્થ ફૂલે છે. પ્રકૃતિની એકરૂપતા શું કહે છે? હંમેશા ગરમીથી પદાર્થ ફૂલે છે. કાર્યકારણનો નિયમ શું કહે છે? કે પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ ગરમી છે. જ્યારે પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ શું કહે છે? કે હંમેશા ગરમીથી પદાર્થ ફૂલે છે. એનો મતલબ કે આજે પણ ગરમી આપવાથી પદાર્થ ફૂલે છે. આજથી હજારો વર્ષ પહેલાં પણ પદાર્થને ગરમી આપવાથી ફૂલતો જ હતો અને આજથી હજારો વર્ષ પછી પણ જો તમે પદાર્થને ગરમી આપશો તો ફૂલશે, ફૂલશે અને ફૂલશે. સમજાય છે? તો અહીંયા આ છે પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ. તો આ બંને નિયમો, બંને તાત્વિક આધારોને આધારે આપણે શું કરીએ છીએ કે કેટલાક પદાર્થોને ગરમીથી ફૂલતા જોઈને એવો સર્વદેશી નિયમ રચીએ છીએ, એવો સર્વદેશી નિયમ તારવીએ છીએ
કે સર્વ પદાર્થો ગરમીથી ફૂલે છે। મિત્રો, આ સર્વ પદાર્થો ગરમીથી ફૂલે છે એને સર્વદેશી નિયમ કહેવાય, એને વ્યાપ્તિકરણ કહેવાય, એને વ્યાપ્તિ વિધાન કહેવાય અને એ સામાન્ય વિધાન છે, એ સર્વદેશી વિધાન છે। જ્યારે આવા વ્યાપ્તિકરણો કે સર્વદેશી નિયમો તારવતી વખતે આપણે બે જ બાબતોનું પાલન કરવાનું છે। કઈ બે બાબતોનું પાલન કરવાનું છે કે કેટલાકની આધારે આપણે જ્યારે સર્વદેશી નિયમ તારવીએ ત્યારે આ બંને નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ। કયા બંને નિયમોનું? કયા બંને તાત્વિક આધારોનું? કાર્યકારણનો નિયમ, પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ। આ બંનેનું પાલન થાય તો જ આ સર્વદેશી નિયમ રચી શકાય। સમજાયું? તો મિત્રો, આ બંને નિયમોને આધારે આપણે કેટલાક પદાર્થોને ગરમીથી ફૂલતા જોઈને એવો સર્વદેશી નિયમ બનાવીએ છીએ। જો આ સર્વદેશી નિયમ રચીએ છીએ કે સર્વ પદાર્થો ગરમીથી ફૂલે છે। દાખલા તરીકે કાર્યકારણના નિયમ મુજબ પદાર્થના ફૂલવાનું કારણ ગરમી છે। પ્રકૃતિના એકરૂપતાના નિયમ મુજબ હંમેશા ગરમીથી પદાર્થ ફૂલે છે। આપણે અ નામના પદાર્થને ગરમી આપી ફૂલ્યો, બ નામના પદાર્થને ગરમી આપી એ પણ ફૂલે છે, ક નામના પદાર્થને ગરમી આપી એ પણ ફૂલે છે, ડ નામના પદાર્થને ગરમી આપી એ પણ ફૂલે છે। તો આપણને તરત જ ખબર પડી ગઈ કે ફૂલવાનું કારણ ગરમી છે અને પ્રકૃતિની એકરૂપતા એમ કહે છે કે હંમેશા ગરમીથી પદાર્થ ફૂલે છે। તો પછી આપણે એવો સર્વદેશી નિયમ રચ્યો કે સર્વ પદાર્થો ગરમીથી ફૂલે છે। તો આવી રીતે કેટલાકના નિરીક્ષણને આધારે સર્વને લગતો નિયમ રચવા વ્યાપ્તિકરણના બંને તાત્વિક આધારોની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે। મિત્રો, ગમે તેમ રીતે તમે વ્યાપ્તિકરણ રચી ન શકો, ગમે તેમ રીતે તમે કોઈ સર્વદેશી નિયમ રચી ન શકો, ગમે તેમ રીતે તમે કોઈ વ્યાપ્તિ વિધાન બોલી ન શકો, ગમે તેમ રીતે તમે કોઈ સામાન્ય વિધાન કે સર્વદેશી વિધાન રજૂ ન કરી શકો। ખ્યાલ આવે છે? જેમ તમે નથી કહેતા કે સર્વ શિક્ષકો કંજૂસ હોય છે, હવે બે ચાર શિક્ષકોને કંજૂસ જોઈને તમે આવું બોલો કે સર્વ શિક્ષકો કંજૂસ હોય છે, એ બરાબર નથી। અહીંયા આ બંને નિયમોનું પાલન થવું જોઈએ તો જ તમે એવું કહી શકો કે સર્વ શિક્ષકો કંજૂસ છે। કયા? કે કાર્યકારણના નિયમનું એમાં પાલન થવું જોઈએ, પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમનું પણ પાલન થવું જોઈએ અને તો જ આપણે એવો સર્વદેશી નિયમ રચી શકાય, બાકી સર્વદેશી નિયમ રચી શકાય નહીં। તો મિત્રો, વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયામાં આ કાર્યકારણનો નિયમ અને પ્રકૃતિની એકરૂપતાનો નિયમ આ બંને તાત્વિક આધારોની ખૂબ જ આવશ્યકતા છે, ખૂબ જ જરૂર છે અને એટલે જ વ્યાપ્તિકરણ કરતી વખતે આપણે આ બંને તાત્વિક આધારોનું અવશ્ય પાલન કરીશું। સમજાય છે? કયા બે તાત્વિક આધારોનું પાલન કરીશું? કાર્યકારણના નિયમનું પણ પાલન કરીશું અને પ્રકૃતિની એકરૂપતાના નિયમનું પણ આપણે પાલન કરીશું અને પછી જ સર્વદેશી નિયમ રચીશું અને પછી જ આપણે સર્વદેશી વિધાન કરીશું। તો મિત્રો, તમને અહીંયા વ્યાપ્તિકરણની પ્રક્રિયાના બે તાત્વિક આધારોને સમજાવ્યા તો તમને આ બંને તાત્વિક આધારો સમજવામાં ખૂબ જ મજા આવી હશે। હવે આ બંને તાત્વિક આધારો માટે હું તમને થોડો સમય આપું છું કે મેં તમને જે મુદ્દાઓ સમજાવ્યા એનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો અને તમારી નોટબુકની અંદર લખી લો અને એ મુજબ જ બોર્ડની પરીક્ષામાં એનો જવાબ લખજો તો તમને પૂરેપૂરા 5 ગુણ મળી શકે છે। તો રેડી, સ્ક્રીનશોટ લેવા માટે તૈયાર રહો। હું તમને અહીંયા જગ્યા આપું છું। તો જુઓ મિત્રો, તમને આજનો વિડીયો બહુ જ ગમ્યો હશે, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૉપિક હતો આજનો। તો તમને જો મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો જરૂર લાઈક કરો। હજુ સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લો, કારણ કે હું જેમ જેમ નવા વિડીયો આપની સમક્ષ લઈને આવું આપને તરત જ એના નોટિફિકેશન મળતા રહે। તો મિત્રો, તમે પૂરો વિડીયો મારો જોવા બદલ અહીંયા તમને થેન્ક યુ કહું છું, ધન્યવાદ કહું છું અને મિત્રો, નેક્સ્ટ વિડીયો લઈને આવું ત્યાં સુધી મને રજા આપશો। થેન્ક યુ, ધન્યવાદ,
જય હિન્દ, જય ભારત.